Good morning, all. My name is Gumre Chandra Sen, and we are trying to. तर आपल्याला ते दिसून त्याच्यामध्ये येतं. So here, whether you see the diagram, is observation is very clear that competition firm increase the price from OP to OP1. थोडी जरी प्राइस चेंज झाली तर क्वांटिटी मध्ये लगेच सेल कमी होतो. बघा इथे स्लाइट चेंज इन प्राइस, थोडीशी प्राइस कमी होते बघा, आणि क्वांटिटी लगेच खूप जास्त कमी झाली आहे. हा एरो बघा, हा महत्वाचा आहे तो. आणि थोडी प्राइस डिक्लाइन झाली लगेच, लिटल बिट प्राइस डिक्लाइन. So quantity rise more. So nature of elasticity is greater than 1 because there are the number of substitutes. Clear? So here this curve is a flatter. Are you understand monopolistic competition, please? Yes. समजली काय competition? Understand or not? एवढंच आम्हाला विचार म्हणा, येस आणि नो, आम्ही दुसरं काही सांगणार नाही. एकाला बोलता आला नाही साधं, म्हणजे आपण नुसतं शायनिंग करतो थोडक्यात. अटेंडिंग लेक्चर्स अँड ऑल, संपलं, बाकी काय येत नाही आम्हाला. So here see the average and marginal revenue curve. So it's curve like that under monopolistic competition. तर तो कर्व जर पाहिला तर इथे बघा तो असा दिसेल. Here is shows the quantity in this market in the diagram. Clear? आता हे डायग्राम बघा स्ट्रेटली फोकस करते की whether the change in the market conditions, especially in monopolistic competition market. See, under monopolistic competition, I already told you this is the most important nature of that demand curve that facing individual firm under monopolistic competition. Clear? So demand curve facing a firm working and perfect competition, perfectly elastic. And another thing in monopolistic competition, there is some control over the prices of its product. मोनोपॉली मधलं एक फीचर इथं स्ट्रेटली हायलाइट नाही होतं, पण काही सेलरचा तिथं कंट्रोल असतो, काही, सगळ्यांचा नाही म्हणलं. सो फर्म अंडर कॉम्पिटिशन्स little bit rise the price of product and they find some customers going away to the in this product because there are product differentiation. We already learned that features. हे आपण ते फीचर त्या मार्केटमध्ये पाहिलेलं आहे. आता हे काय दाखवते बघा याच्यामध्ये, that marginal revenue curve in the diagram, average revenue curve is that the marginal revenue will be less than price of average revenue when firms working under monopolistic competition, and they are the sales more the price of its product, and marginal revenue must be less than prices, right? And here slopes of in the diagram downward, and marginal revenue is the marginal revenue curve and its lies below average revenue curve. हे आपल्याला डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसतंय. आता डायग्राम मध्ये बघा, at quantity is that is x axis वरती तुम्ही तो OM क्वांटिटी बघितलात, that is average revenue, किंवा त्याला आपण प्राइस म्हणूया, आणि OP जर बघितले आपण, that is shows the y axis prices, right? आणि मार्जिनल रेव्हेन्यू कर्व वरती बघा तुम्ही बघितला मध्ये दिसते बघा, MQ दिसते का? हे काय दाखवते? MQ इज द लेस दॅन OP. ते काय सांगायची गरज नाही, माहितीच आहे तुम्हाला. आणि हे OP आहे, बरोबर आहे का नाही?
and that average revenue and marginal revenue at the level of output related to each other through a price elasticity of demand. Clear? And that or this connection is shows to here where marginal revenue is equal to average revenue. Clear? हे कनेक्शन त्याच्यामध्ये दाखवत आहे. So these are the explain or we are trying to understand under the marginal revenue. Clear. Next one is oligopoly market. Are you know about the oligopoly market? आहात का थोडासा अवेअर या मार्केट बद्दल तुम्ही? की अजिबातच नाही? कशाला म्हणायचं ऑलिगोपोली? Yes, please. Which can compete or which competition you can be say the oligopoly? कशाला तुम्ही म्हणू शकाल किंवा ती आहे as your knowledge? Huh? Yes, please. Anybody know about what is meant by oligopoly? काय सांगाल? Totally unknown. Hello. Very less firms are in this market. Yes, खूप कमी लोकांचा हा ग्रुप असतो सेलरचा. हे एक प्राइम फीचर आहे या मार्केट मधलं. There is very less sellers come together in this market. Clear? Where we can be say the oligopoly. That Greek word ologos meaning yes, there is own market structure. Yes. Sorry. Ologos means few and pollen means sale. Few seller market ज्याला आपण म्हणूया. And that oligopoly, that form of imperfect competition, where yes, Chinmay is replying yes, greatly influence the price. Yeah. Oligopoly is that form of imperfect competition. It is not a perfect, like it is a monopolistic, right? Where few firms, महत्वाचं काय याच्यामध्ये काहीच firms असतात. The market producing either homogeneous, एकतर ते एकसारखं त्यांचे प्रोडक्ट असतात त्या ग्रुप वाल्यांचे, किंवा एकतर डिफरन्शिएट प्रोडक्ट, पण तरी त्यांच्यात कॉम्पिटिशन नाही करत ते. अँड देअर आर क्लोज, एकतर त्यांचे सबस्टिट्यूट एकाला सारखेच वाटतात पण तरी सुद्धा कसे आहेत, नॉट परफेक्ट. म्हणजे एकतर ते जवळ वाटतात किंवा ते जवळचे एवढे पण नाहीत की त्याला सबस्टिट्यूट असतील. म्हणजे सबस्टिट्यूट आहेत पण अगदीच एकामेकाला क्लोज सबस्टिट्यूट आहेत असं नाही. सो म्हणूनच त्याला काय म्हणले, लिमिटेड कॉम्पिटिशन. जस्ट आय टोल्ड यू, ही कॉम्पिटिशन कशा लोकांचे, लिमिटेड. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड oligopoly. Are you understand these competition? समजताय? And this market is comes to the kink demand curve. तुम्हाला किंग KINKED बघायचं आपल्याला. तो तर काय असतं थोडक्यात, जस्ट आय टोल्ड यू, here is industry is the mature and either or with other product differentiation. Clear? Or can be there possibility in one firm there is a one firm its prices, other firms will be followed under that same prices. म्हणजे एकात्मकात ते कॉम्पिटिशन नाही करत बसत, एकामेकाला ते फॉलो करतात.
किंवा असं पण होऊ शकतं, वन फर्म इन्क्रीज इट्स प्राइस, अदर फर्म विल नॉट फॉलो द प्राइसेस इन्क्रीज. इन सच केस काय होऊ शकतं तिथं मग, प्राइसेस रायझेस विल बी लूज द पार्ट. क्लिअर. दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी. एक पॉसिबिलिटी असू शकते किंवा असते बऱ्याच वेळा अंडर द ऑलिगोपॉली. आणि मग इथं तुम्ही जर कर काढला, हिअर इज ऑफ द किंग डिमांड हायपोथेसिस बिलीव्ह दॅट there are the prevalent to the oligopoly market. Their firms are demand curve which has to kink, right? And it is existing established, right? So here as much is elastic in here are the shown in the diagram. आपल्याला बघायचे पुढे की तिथं एक डिमांड कर स्ट्रेट न तयार होता, त्याच्यात थोडस वेगळे पण आपल्याला दिसतं. एक्सपेक्टेड डिमांड वेगळी असते आणि ऍक्च्युअली वेगळी येते. क्लिअर. सो नाव वी सी इन द डायग्राम. आपण ते डायग्राम मध्ये बघूया, अजून तुमची कन्सेप्ट ती क्लिअर होईल. सो व्हॉट इज शोन इन द डायग्राम, सी ऑन माय स्क्रीन. हा, थोडेसे काही कंडिशन्स बघूया. इथं प्राइसेस कशा आहेत, मी जस्ट आय टोल्ड यू इनडायरेक्टली. प्राइसेस इज फेअरली एक्सेप्टेबल इज ऑल इंटरडिपेंडंट. त्यांच्यात कॉम्पिटिशन आहे. प्रोडक्ट कसे आहेत, सिमिलर आहेत आणि काही वेळा सेम सिमिलर आहेत पण क्लोज सबसिडी नाही आहेत. कॉन्फ्लिक्टिंग ऍटिट्यूड ऑफ द फर्म्स, काही वेळा त्यांच्यात प्राइसेस वरनं कॉम्प्लीट होण्याची शक्यता असते, ती काय आपण डिनाय नाही करू शकत. सो दिस कॅन बी द पॉसिबिलिटीज. आणि मग इथं जर कर पाहिलं तर तुम्ही असा तयार होतो बघा. इथं प्राइसेस आणि कॉस्ट दाखवले, एक्स ऍक्सिस शोज द किंग डिमांड कर. क्लिअर. ती डायग्राम बघा सगळी आणि मग म्हणा की हे असं कसं व्हायला. हे बघा किंग डिमांड कर. तुम्हाला दुसरं काहीच समजत नाहीये, डोंट वरी, काय घाबरू नका. तसं एवढं पण काय अवघड नाही. आता बघा डायग्राम मध्ये काय फक्त दाखवतो मी, जरा डोकं शांत ठेवून बघायचं राहायचं. आता येस, यू आर ऑन माय डायग्राम, राईट. आता बघा कर हा TKN, इट इज किंग डिमांड कर आहे बघा. सांगतो, डोंट वरी. दिस इज TKN. हा दिसतोय का, हा T, हा K आणि हा N. हा आहे तो कोण आहे, किंग डिमांड कर आहे. बरोबर आहे. पॉइंट के काय करतो इथं, हिअर इज अ पॉइंट के इन डायग्राम इज किंग, त्याला आपण बेंड म्हणतो, BEND. तिथं तो बेंड झालाय, बरोबर आहे का नाही. दॅट बेंड ऑफ द डिमांड कर. क्लिअर. अँड हिअर ऑल्सो that is OP is a established prices that face by the firm, right? And the firm reduces prices below establishes prices, जी पहिली price है. So they will follow the, therefore firms will retain shares of the market, right? For the prices is lower than, म्हणजे कशापेक्षा, त्या OP पेक्षा. मग समजा प्राइसेस OF केली. क्लिअर. सो देन हिअर द डिमांड कर फेस फर्म इज RKN. मग तो किंग डिमांड कर तयार न होता बघा काय होतं मग, जे आपण पहिलं होतं बघा TKN बघितलं होतं. तर मग प्राइसेस जर कमी झाली तर काय पॉसिबल होते ते बघा. हिअर प्राइसेस वेदर वी अज्युम इज डिक्लाइन, तर तो कर वरती जाईल. मग हा असा, हा पहिला होता ना, तर हा इकडे बेंड होईल, पुढे होईल असा. हा T इथनं न राहता इकडे शिफ्ट होणार आहे, हा असा. मग काय होणार, किंग डिमांड कर कसं झालाय बघा. आता These is now, पहिला हा असा बेंड होता,
आता तो इकडे आलाय पुढे. आता तो किंग डिमांड कर्व काय झालाय, RKN. दीज आर द किंग और हिअर इज अ बेंड. का झाला इथे प्राइसेस P दाखवले आपण इथं, अज्युम केली फॉल केली. So these can be the king demand curve, we can be seen on that above curve. पण असं पण होऊ शकतं, if the price जर OP पेक्षा जास्त आपण अज्युम केली, अदर फर्म्स हॅव डू नॉट फॉलो, असं पण होऊ शकतं ना की अदर फर्म्स त्या प्राइसेस फॉलो करणार नाही, डू नॉट फॉलो, अँड देअरफॉर द प्राइसेस रायझिंग firm they are lose the part of that share in market. मग त्याने नाही केलं, एक जण कमी केलं तर त्यांचा शेअर कमी होणार आणि जे कमी करेल त्याचा वाढणार, सिंपल. सो अदर फर्म्स, सो प्राइसेस इज हायर दॅन, इथं जर प्राइसेस जर आपण जास्त केले तिथे पहिल्यापेक्षा, तर मग काय होईल, द डिमांड कर्व फेस बाय द फर्म अगेन दॅट TKB. क्लिअर. खूप साऱ्या प्राइसेस जर तुम्ही वाढवल्या तर तिसरी पॉसिबिलिटी आता होईल कोणती, इकडे बघा, हे आता हा कर्व इकडे बघा, पहिला इकडे बेंड झाला तो वरती गेला होता, आता हा इकडला इकडे शिफ्ट झाला, हा दिसतंय का इकडे. आता किंग डिमांड कर्व काय झाला आता, TKB. ओरिजिनल काय होता TKN, प्राइसेस कमी झाली तो RKN झाला, आणि काही प्राइसेस वाढवली तर डिमांड त्याची कमी झाली आणि दुसऱ्याची राईज झाली, म्हणजे काय झाले परत TKD. क्लिअर. म्हणजे काय वेळेस एकामेकास ऐकतात, काही वेळेस एकामेकास ऐकत नाहीयेत. सो दीज कॅन बी द पॉसिबिलिटी वेअर यू सी इन टू द देअर. पण लक्षात ठेवा किंग डिमांड कर्वचा सेंट्रल पॉइंट तोच राहिला तिथे. सो हिअर दॅट डॉटेड लाईन जस्ट आय शो यू, that extension of demand curve is only imagine part आहे थोडक्यात. हा ऍक्च्युअल क्वांटिटी किती प्राइस चेंज झाली काय सांगितलं नाही तसं मी तुम्हाला. बट here been some normal curve as gradual slope throughout are shown in the diagram. That demand curve hypothesis is rest on the estimations or rival reactions. Clear. Or here also one more important, where prices is rise or prices is reduction. तर काय होऊ शकतं तिथं, here prices rises but react at the price is reduction. म्हणजे थोडक्यात हे डायग्राम काय दाखवते, that diagram is clear that when there is a kink in demand, म्हणजे पॉइंट की आपण म्हणलो, there is a break in marginal revenue curve in this diagram, that is a TKN. द ॲव्हरेज रेव्हेन्यू ऑफ डिमांड कर्व, आता जरा व्यवस्थित बघा, तो किती असणार आहे इथे बघा, आता जर बघितला तुम्ही तो असणार आहे TCDA. TCDA कुठं आलं सर, हे बघा, हे TCDA इकडे असलं का, हे TCDA दिसलं का, हे कनेक्शन कुठं लागलं ते TCDA. These are the, just I told you, that is shows the average revenue. Clear. So here is that TCDA has a break between C and D. तर इथं C आणि D हा ब्रेक झाला इकडे, जर तुम्ही बघितलात का इथं थोडस, हे सगळं इरेज करतो, बरंच काय काय लिहिले ना मी इथं, हे ब्रेक झालं इथे, हे बघा, दिस इज अ ब्रेक C and D. Clear. So here in short in the diagram we know that average revenue and marginal revenue are related to the of each other. हे दोघे एकामेकाशी रिलेटेड आहेत, बरोबर आहे का नाही. So elasticity of demand, each other demand elasticity we can see in the diagram, right. When there is a sudden fall in elasticity of demand, so point K, here there is also sudden fall in a marginal revenue. Clear. म्हणजे थोडक्यात काय सांगाल तुम्ही बघा डायग्राम मध्ये, where is output, it is OM,
that gap. Yes, gap in it. So marginal revenue curve slows downward from TC, जो तुमच्या डायग्राम मध्ये दाखवलाय हा तो TC, हा मार्जिनल रेव्हेन्यू स्लोप दाखवलाय हा TC. Clear? Which shown in the diagram. That corresponding average revenue, just I told you, that is a TK. ते दिसते का ते y axis वरती T आणि किंगचा तो किंग झाला डिमांड कर. क्लियर? सो दॅट इज TK. आफ्टर C इट्स पार्ट ऑफ D. तो मध्ये पार्ट नाही का C नंतर पार्ट ऑफ D दिसतोय. क्लियर? सो दिस गॅप C अँड D इज अ पार्ट ऑफ द मार्जिनल रेव्हेन्यू, दॅट इज अ DA. नंतर ती खाली डॉटेड लाईन आहे खाली एक्स ऍक्सिस कडे येते. सो हिअर इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दॅट रेव्हेन्यू इन कर, दॅट इज अ KN. तो किंग डिमांड करचा proportion है. So construction of demand curve and marginal revenue curve, oligopoly clearly explain that rigidity prices. Clear? So these can be explained in this diagram. थोड़े से अवघड है, लगे समझेल ऐसे नहीं है. Clear? So I think my time is up. Tomorrow lecture means yes we continue the same topic. Now today I stop here. Clear? Have a nice day. Bye. Type your name in chat box.